салом ва ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Навтарин хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 16 июн. парвандаи ҷиноӣ алайҳи хабарнигорон Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ вокуниши зиёде ба бор овард. ҷомеаи маданӣ озодии онҳоро талаб дорад. зиндагӣ дар воруғ баъд аз 2 рӯзи тирпаронӣ. чаро аз минтақаҳои дигари марзӣ даргириҳои мусаллаҳона ба як гӯшаи дурдасти он кӯчид? ҷанг мекуну якта дута одам мекушуну сони ба як мо ду мо дам мегиранд. ҳамаям ба умед бачкану мекунад ку як ҷанга бас кунанд я. ва дар рӯзи қадрдонӣ аз муҳоҷирон аз сокинон мепурсем ки то куҷо зиндагиашон аз пули муҳоҷират вобаста аст. ҳамин даромад 100% Россия. ягон тушай Тоҷикистон нест. 50% даромади мо аз ҳисоби Россия. боздошти Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ, 2 рӯзноманигори тоҷик, вокунишҳои зиёдеро дар ҷомеаи Тоҷикистон ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. даҳҳо фаъоли шаҳрвандӣ ва корбарон аз мақомот хостанд, то ин 2 рӯзноманигорро озод намоянд. мақомот ба ин қазия то ҳол вокуниш накардаанд. Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ феълан дар боздоштгоҳи муваққатӣ дар Душанбе нигаҳдорӣ мешаванд. Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло мавзӯъро пайгирӣ карданд. Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ, 2 рӯзноманигори тоҷик, дирӯз ба бинои додситонии ноҳияи Шоҳмансур даъват ва бегоҳӣ он рӯз боздошт шуданд. мақомот алайҳи Далери Имомалӣ бо иттиҳоми фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ ва дидаву дониста додани хабари бар дурӯғ оиди содир шудани ҷиноят парванда боз карданд. рӯзноманигор Абдулло Ғурбатӣ ба истифодаи зур алайҳи намояндаи ҳокимият гумонбар дониста мешавад. ба гуфтаи вакили дифоъ Абдураҳмон Шарипов, Далери Имомалӣ дар бозпурсӣ гуфтааст он навори баҳсбарангезро баъди пушаймонӣ пок карда буд. вакили дифоъ аз қабли Далери Имомалӣ гуфт навори баҳсбарангез соли гузашта сабт шуда, дар он Далер дар бораи як масъули ҳукумати ноҳияи Шоҳмансур суҳбат мекунад. дар навори мавриди баҳс худи Далер суҳбат мекунад ва гӯё як мақомдори ҳукумати ноҳияи Шоҳмансури Душанбе аз болои он шикоят бурдааст. дар масъалаи соҳибкории ғайриқонунӣ Далери Имомалӣ гуфтааст давоми як соли ахир ҳарчанд кам, аммо аз фаъолияти блогериаш фоида гирифтааст. Далер гуфтааст намедонист ки барои ин фаъолияташ бояд андоз супорад. вакили дифоъ афзуд Абдулло Ғурбатӣ дар вақти бозпурсӣ иттиҳоми алайҳаш эълон шударо қотиона рад кардааст. Ғурбатӣ гуфтааст ягон ният ва мақсади муноқиша бо кормандони пулисро надошт. баъд аз зуҳри дирӯз хабарнигори радиои озодӣ шоҳид буд ки Абдулло Ғурбатиро ба бинои додситонии ноҳияи Шоҳмансур даъват карданд. каме баъд Ғурбатиро дар мошине савор карда ба бинои шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Шоҳмансур як гузаронданд. бинои додситонӣ ва идораи пулисии ноҳияи Шоҳмансур дар канори ҳам ҷойгир шуданд. вакили дифоъ аз қабли Абдулло Ғурбатӣ гуфт ин рӯзноманигорро шоми дирӯз баъди бозпурсӣ аз идораи пулис раҳо карданд, вале Абдулло Ғурбатӣ ба вакили дифоъ гуфтааст вақте ба назди посгоҳ омад, яке аз кормандони пулис пеши роҳашро гирифта ӯро дубора ба идораи пулис мебаранд ва нисбаташ бо иттиҳоми муноқиша бо кормандони пулис айб эълон мекунанд. мақомот расман дар ин бора чизе нагуфтанд. Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ феълан дар тавқифгоҳи нигаҳдории муваққатӣ ва ё ИВС-и Душанбе нигаҳдорӣ мешаванд. як гурӯҳ аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ аз Рустами Имомалӣ шаҳрдори Душанбе ва писари раиси ҷумҳур хостанд ба қазия дахолат кунад. боздошти 2 рӯзноманигор дар ҳоле сурат мегирад ки Далери Имомалӣ рӯзи 4 июни имсол баъди як сабти видеояш дар ҳукумати ноҳияи Шоҳмансур боздошту бозпурсӣ шуд ва ҳам мушт хӯрд. гузоришҳои интиқодӣ ва бепардаи Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ давоми чанд моҳи ахир ба эҳтимоли зиёд боиси боздошт шудани ин 2 рӯзноманигор шудааст. ва дар як суҳбате ки пеш аз барнома бо Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси ҳизби социал-демократ ва профессори ҳуқуқшинос доштем дар ин бора, аз ӯ пурсидем ки боздошти 2 хабарнигор чӣ паёмаде барои озодии баён дар Тоҷикистон хоҳад дошт? сатҳи пасту маҳдудияти фаъолияти эҷодкоронро бахусус журналистонро ва ба тахайюлоти эҷодии онҳо таъсири манфӣ мерасонад ва онҳоро камҷуръаттар мекунад ва рӯҳи озодихоҳӣ
شهروندان تاجیکستان را در عموم خلالدار نموده، باعث احساس کمتری نظارت مردمی با برابری نظارت پارلمانی شده و بیشتر شدن و اداره نشدن پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل مناسبات کروپسیونی، حسابات دهنده نشدن دولت و دیگر عامل و سبب‌ها و شرط و انگیزه هایی که روند تشکل دولت معاصر را در تاجیکستان در رابطه با شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراسی داشتن آن و دیگر حالت‌هایی که از اساس‌های ساخت کنستیتوسیونی برمی‌آید خلل می‌رساند. سوال دیگر از شاکرجان حکیموف این بود که چرا مقامات با بلاگران و خبرنگاران چنین رفتار کردند؟ این گونه مناسبت در اصول از نبودن اراده سیاسی یا در داخل دولت با برابری پرزیدنت و مرکزهایی که مسئول قبول قرار و گرفتن تصمیم ها می باشند باز یک تشکل معین شاید باشد از حساب کارمندان دولت در ساحه‌های مختلف آن که منفعت‌های گروهی خود بالا از منفعت‌های استراتژیکی دولت داری می‌گذارند و زمان فرا رسیده است که رئیس جمهوری تاجیکستان این را درک کند، آشکار نماید و بها دهد، چون پیامد این گونه عملها باعث تأثیر منفی رساندن و فعالیت سوبیکت‌های فضای اطلاعاتی یعنی مطبوعات دولتی و واسطه‌های اخبار عامه نوبسته از تابعیت مأموری و شکل مالکیتشان می‌شود. تشکر از شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و پروفسور حقوقشناس که درباره بازداشت و به جنایت متهم شدن خبرنگاران تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی صحبت می‌کرد. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. جماعت واروخ شهری اسفرای هممرز با قرقیزستان در یک ماه اخیر چند بار شاهد تیرپرانی و درگیری مسلحانه مرزی شد. بیشتر از یک سال باز در این منطقه زد و خورد یا مناقشه صورت نگرفته بود. همین هفته درگیری به یک گوشه دوردست واروخ با نام کیخ کوچید. چرا این جای بی آدم و آرام اکنون ناآرام شده است؟ همکارم فرزان محمدی در پی دریافت پاسخ به این سوال به این منطقه سفر و گزارش تهیه کرد که با هم می‌بینیم. موضع کیخ در 15 کیلومتری مرکز جماعت واروخ جایگیر است و اهالی نشین نیست. اینجا تاجیکستان و قرقیزستان تنها پاستگاه‌های مرزی دارند. ساکنان میگویند هنگام مناقشه‌های مسلحانه اخیر صدای تیر و توپ را نشنیدند، ولی از حرکت‌های نظامیان نگران شدند. صدایتون درش ترقص کنه دلتون بمیزو میشد. با مونده است که تریتوری خودتون نه تیرپرانی شود اگر شما بمیزو نمیشن البته دلتون پریشون خو میره. جنگ میکنه یک دو تا آدم میکشونه سونی با یک ما دو ما دام میگیرن. همه هم با امید بچه کلو میکنه دو یک جنگ بس کنن دیگه. ساکنان میگن در یک ماه اخیر حداقل 3 بار شاهد جنگ در این منطقه شدند. در گذشته باشندگان اینجا که کیخ را سرزمین تاجیکستان میدانند به اینجا اساساً چاروای خود را میبردند یا برای استراحت و زراعتکاری میرفتند. ولی میگن حمله مرزبانان کشور همسایه باعث به آن شده است که حالا چوپانها نیز به آن موضع مالهای خود را نبرند. آنها میگن کشور همسایه عمدن اینجا را به مکان درگیری تبدیل میدهد. طرف کیخ با همین قرقیزای از همین تریتوری بیرون آور پختن. نوشد قرقیزایی که همون تریتوری کیخانه پیش سواس زندگی میکرد و قرقیزو این تریتوری که جنگجو رو گپ کلوچه حیاتش بکارگیش نبود. واروخ بار آخر ماهای اپریل می سال 2021 شاهد تیرپرانی و مناقشه سختی مرزی گردیده بود. هرچند طول این یک سال در چندین دهه‌های جماعت چارکوه و ناحیه باباجان غفوروف بحث و خونریزی روی داد، ولی اکنون کوچیدن تنش به این منطقه نگرانی‌های را به وجود آورده است. مقصد اساسیشان از بس که از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن ناحیه لیلک بود
گویم که موفق شدن به فکرم چندان درست نیست، ولی در مجموع بسیار مسئله های حل کرده گرفتند. اکنون یک مسئله های ماندند که چراگاه ها، یعنی منطقه کیخ این اساساً چراگاه است و زمین های هست که سالهای پیش تاجیکستان در اونجا البته زراعت های کشاورزی میکارید و از اونجا حاصل میگرفتند. روز 14 ایون مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره تیراندازی نوبتی در مرز خبر دادند. به اطلاع جانب تاجیکستان در این حادثه دست کم یک سرباز کشته و چند نفر مجروح شدند. هر دو جانب همدیگر را در سر زدن حادثه نوبتی گناهکار میکنند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر میزند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. امروز در جهان چون روز قدردانی از مهاجران یاد شده است. مهاجران نانآوری اصلی اکثر خانواده ها در تاجیکستانند و اقتصاد کشور هم از پول همین قشر وابستگی زیاد دارد. پولی که مهاجران آن را با زحمت و سنگینی های زیاد به دست می آورند. همکاران ما در کوچه های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که آیا زندگیشان از حساب خودی آنها پیش می رود یا از پول مهاجران؟ روز 16 ایون با یک تشبس سازمان ملل متحد روز قدردانی از مهاجران کاری در جهان است که به عائله های خود مبلغ میفرستند. در تاجیکستان نظام زندگی برای بسیار عائله ها اساسی و بنیادی شده است و وابستگی از پول های پدر و برادران مهاجرشان به ستون اقتصادی معیشی تبدیل شده است. سال 2021 مهاجران به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند، ولی با وضع امروزه پیش بینی می شود که این پول امسال 2 برابر کم کرده شود. حالا می رویم از ساکنان میپرسیم که عائله آنها از کمک پولی مهاجران وابسته است یا نه. 100% اگر اونجا نروند زندگیشان نمیگذارد. آخه همین درآمد 100% شرسیه. اگه اون شاید تاجیکستان نیست. 50% درآمد ما از حساب راسیه. آخه حاضر زندگی ایوای هم میشد، دهقانی هم میشد. همین قدرن بچه ها پول میفرستانند این سال کمتر شده است یا نه؟ نه رفتگی ده بچم ولی یک ماه نشده. نه راستی گپ ما هم نفرستم. همش مهاجران همش در روسیه درآمد میبیاد. از تاجیکستان کار کمه. چقدر بگم ما زیرا دام یک ماه دو ماه نم سوم کوی خیلی بگم که اکو زندگی ما ای ماسکا نیسته. اینجا از کدام حساب پیش میبره؟ حسابی نمیخوام کار میکنیم، فروش مکتب کار میکنیم. خیلی یک ماه دو ماه نه بچه کو کدر روی کیسته. پول‌هایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند 35-40% درآمد بودجه تاجیکستان را تشکیل میکند. این تماما نادرست است از نقطه نظر علمی و هم از نقطه نظر عملی. برای چی؟ برای آنکه اون پول‌هایی که می آید به تاجیکستان این همه این پول‌ها به بودجه نمی رود. این به هر یک عائله خاندان می رود و آنها چه که خواهند آن را استفاده می برند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان آماری غم‌انگیزی را نشر کرد که نشان می‌دهد از اول سال تا کنون در کشور 56 نفر و اکثرا نورسان و کودکان غرق و هلاک شدند. در آماری که خبرگزاری خاور نشر کرد آمده است از میان 56 نفر 30 کسی آنها حتی 16 ساله هم نبودند. در نتیجه بی احتیاطی به گفته مقامات 5 طفل 5 ساله هم در این مدت بنابر بی‌نظارتی والدان و خویشاوندان در آب افتاده جان دادند. شما برنامه اخباری آزادی را می‌دیدید. تشکر از همراهی بیننده عزیز. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام و توییتر یوتیوب پیگیری کنید. خدا نگهدارتان.